Puducherry and Assam. Out of these, SIR is being held in 4 states except Assam. But everybody knows them. When it was announced, we issued a statement. Why you bring in Trinamool unnecessarily? What is the Trinamool's standing? They want to be benefited like BJP out of this SIR. And they are creating this fear psychosis, both of them. But we said, why Assam is not included? And that displays how ECI is functioning at the dictate of the RSS and BJP and central government. Otherwise, Assam is the most troubled state in the name of this SIR, NRC, CAA, citizenship and doubtful voters. But BJP know that, since they know that this is going to be a very troublesome issue, that's why they have just dropped it like hot potato in Assam. Subhendu, from Badnapur you know better, he was in the forefront to distribute arms on behalf of Mamata Banerjee and through these Maoists. So naturally he has the experience. Subhendu Adhikari attacked the current Trinamool government and the former left government regarding the SSC and PSC scam. He's not talking about former TMC government, only current TMC government, because he was a part of that. He is the beneficiary, he is the benefactor. He gave so many jobs to those TMC goons and workers and ex-Maoists because they killed people and through corrupt means when he was TMC minister. So least he speak on corruption is better because he himself was tainted and that's why he joined BJP. BJP leader Arjun Singh said that TMC shelter criminal and terrorist. Why you cite all those nonsense people? Sorry to say. তোমাদের চাকরি হতো আমার চাকরি নয় এগুলো চলো অল্প প্রশ্ন নেই on TMC the Kullan Banerjee delegation of arms distribution Sorry, yes. সোনার বাংলা গাইলে বলে বিদেশি বলছে আর মমতা ব্যানার্জি একসঙ্গে বসে ভাইস প্রেসিডেন্ট ঠিক করেছিলেন রাজ্যপালকে মনে নেই ভুলে গেছো তাহলে ওইসব গল্পের মধ্যে কি যাচ্ছ কেন বিহারে এসআইআর পরে ফাইনাল যে ভোটার লিস্ট বেরিয়েছিল তারপরে যা ভোট পড়লো তাতে কয়েক লক্ষ ভোট বেশি পড়েছে এই যেটাকে বলা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গেও তৈরি হয় বা এটাকে আটকানোর জন্য আপনারা কি পদক্ষেপ করবেন প্রথম কথা হচ্ছে এটা মানুষ জানুক আমরা যখন বলছিলাম যে কোন উদ্দেশ্যে এসআইআর করা হয়েছে কেন বিজেপি এরকম নির্বাচন কমিশনকে হাইজ্যাক করেছে কেন একটা খেলা শুরুর আগে আম্পায়ারকে নিজের দলে ভুক্ত করে নিয়েছে কেন আম্পায়ার খেলোয়াড় হয়ে গেল এবং পশ্চিমবঙ্গে আমরা পঞ্চায়েতে পুরসভা এটা দেখেছি এবং তাতে মিডিয়ার একটা অংশ যোগ হয়ে যায় গন্ডগোলগুলো রিপোর্ট করে না এবং তারপরে দেখো জয় জয়কার এখন যেমন বিহারে বলছে কিন্তু আসলে যদি সত্যি কথাটা বলে তাহলে তো কিভাবে ভোটে কারচুপি হয়েছে ভোটার লিস্ট থেকে ভোট গণনা পর্যন্ত এবং কিভাবে কম ভোট পেয়েও বেশি আসন জেতা যায় কিভাবে জ্যোতিষী ফলাফল মেলানোর মতো করে যদি জ্যোতিষী বলে মৃত্যু হয়েছে আপনার হবে আপনার আর তারপরে সুপারি কিলার দিয়ে খুন করে দিয়ে বলবে যে এখন জ্যোতিষীরা তো মহান ঠিক ঠিক কথা বলেছে সবাই না এরকম হতে পারে তো এখানে দেখা যাচ্ছে আগে নির্বাচনের রেজাল্টটা ঠিক করে দিয়ে তারপর ভোটার লিস্ট থেকে একেবারে ভোটিং কাউন্টিং পর্যন্ত এই গোটাটা কারচুপি হয়ে যায় পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ভালো করে জানে কারণ যেটা রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে দিয়ে মমতা যা করিয়েছেন বিজেপি কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনকে দিয়ে সেই একই কাজ করাচ্ছেন ক্ষমতায় এসছে আর এখানে BLO does not work the mentally torture digital. In the name of the SIR, we have seen how RSS, BJP, they have fulfilled their agenda through the ECI. ECI, unfortunately, a constitutional authority has compromised this position. There was a chance to redeem their prestige, but they failed to do that. Now in West Bengal also, we are seeing that in the name of SIR, how there is tremendous chaos. A large section of people have been subject to stress, mental stress and strain. Some of them have succumbed to. And there is insecurity, there is uncertainty. Particularly the BLOs also are now under tremendous pressure. Both the ruling parties of central state, they are exercising that pressure
not allowing them to work freely, and the CO, AERO also, ECI also issuing every day new dictates, notices. It's unfortunate. These people are not trained for this purpose. Since there are lack of sufficient number of government employees, both central and state, there are no recruitment. So the teachers and other workers, public sector workers, bank employees, and insurance employees, they are summoned to do this job. Now even data entry work, if you ask the officers to do this, how can they do it? At the one hand you are saying booth level officers, BLO, and on the other hand you are asking them to do this clerical work or data entry operator. The government of India or the ECI or the state government should provide sufficient number of data entry operators. There is a huge large number of pool of data entry operators unemployed. They should be they should have been appointed for that this purpose. Madhya Pradesh Minister Inder Singh Premar controversial comment Raja Ram Mohan Rai. He said that Ram Mohan Rai is a British agent, also called fake social reformers. The RSA, the BJP, whose predecessors have worked for the Britishers, never opposed them, never joined freedom struggle. Now they are abusing Vidyasagar, Ram Mohan, Gandhiji, Nehru, et al. Why? Because they don't have history. So they think from Modi's time new history has started. Or it's up to, you have to go to Maurya Empire. In between they don't see. Particularly all those reformers who have stood against the social elites and fought for the rights of the women, or particularly Raja Ram Mohan Rai, because he blocked that Satidah. And BJP, RSS always can never fail to glorify those old heinous practices. So that's why Vidyasagar or Ram Mohan are eyesore for them. Madhya Pradesh, for that matter, all these Bimaru states, because there is no social reform movement, that's why they are open for Andhra. Wherever social reform movement was successful, be it Tamil Nadu, be it Kerala, be it West Bengal, be it Maharashtra, be it Punjab, so BJP finds it very difficult to enlarge their influence. That's why they oppose all those social reformers and the great icons of history. শিক্ষকেরাও ডাক ইন্টারভিউ তালিকায়, আবার 60 ইন্টারভিউ তালিকা থেকে বাদ অনেক চাকরি প্রার্থী। এসএসসি থেকে দুর্নীতির কালো দাগ কি যাবে না? আচ্ছা, স্কুল সার্ভিস কমিশন যারা তৈরি করছে, যাদেরকে নিয়ে করছে, সে শিক্ষামন্ত্রী হোক, সে মুখ্যমন্ত্রী হোক, সে সরকার হোক, তৃণমূলের বা তৃণমূল দলটা, তারা যদি দাগি হয়, তারা এই দাগ থেকে উদ্ধার পেতে পারবে? অসংখ্য জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে, শিক্ষা নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে, এবং আবার কোর্টকে ইন্টারভেন করতে হবে, কি ভালো হবে? আমরা চাই দ্রুত সুষ্ঠু নিয়োগ করে যারা যোগ্য আছে তারা যাতে শিক্ষকতা করতে পারে এবং শিক্ষা বেঁচে যায়, নাহলে স্কুলগুলো উঠে যাচ্ছে। জেলে বসেও চাকরি বিক্রির নেটওয়ার্ক চালিয়ে যাচ্ছে জীবনকৃষ্ণ সরাসরি, একটা অডিও ভাইরাল হয়েছে, সেটা নিয়ে কি বলবেন? সে জেলের বাইরে থেকেও, জেলের ভেতরে গিয়ে, জেল থেকে বেরিয়ে এসে বাইরেও, আবার জেলে যারা যাবে তারা সবাই এসব ব্যাপারে একটা নেটওয়ার্ক এবং যোগাযোগ তৈরি। আমি বারবার বলছি, মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে, অভিষেকের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস একটা দুর্নীতি তন্ত্র তৈরি করেছে, একটা সিস্টেম, এবং সেখানে সরকারি আমলাদের উচ্চপদস্থ তাদেরকে যোগ করে নিয়েছে, যার ফলে শিক্ষা প্রশাসনের সঙ্গে যারা যুক্ত আছে তাদের এই নেটওয়ার্কটা থাকার ফলে, এবং বাইরে যেমন চিটফান্ডের দালাল ছিল, এজেন্ট ছিল, যারা রাজনৈতিক দলগুলো যারা প্রমোট করছিল, নেতারা, তা এরকম শিক্ষা বিক্রির ব্যাপারেও, চাকরি বিক্রি করার ব্যাপারেও একটা নেটওয়ার্ক তৈরি হয়েছে। ইডি সিবিআই এতটা অপদার্থ, কোর্ট বলার পরেও তারা পূর্ণাঙ্গ রূপে তদন্ত না করে একবার ঢোকাচ্ছে, একবার বের করছে, হঠাৎ করে 6 মাস 7 মাস পরে একজন কাউকে মনে করছে কারোর পেছনে যেতে হবে। এটা যেহেতু এই নিয়োগ দুর্নীতি, এটা হচ্ছে শিখেছেন আরএসএস এর কাছ থেকে। মধ্যপ্রদেশে ব্যাপক কাণ্ড প্রথমে হয়েছিল আরএসএস এর নেতৃত্বে বিজেপি সরকার আমলে, তারপর থেকে উত্তরপ্রদেশে, মধ্যপ্রদেশ থেকে ক্রমাগত আমাদের রাজ্য, মমতা ব্যানার্জি তৃণমূল কংগ্রেস করে যখন বিজেপির সঙ্গে গেলেন, সেখান থেকে ট্রেনিং নিয়ে এসছেন কিভাবে এই কাঁচামাল পাচার করতে হয়, র মেটেরিয়ালস, কিভাবে খনিজ সম্পদ, বালি, এগুলো পাচার করতে হয়, কয়লা পাচার করতে হয়, এবং তার সঙ্গে তারা ইন্টারন্যাশনাল স্মাগলিং গ্যাংকে কিভাবে প্রমোট করতে হয়, এবং চাকরি বিক্রি বিলি করতে হয়। এগুলো সব আরএসএস এর পাঠশালায়
তিনি শিখিয়েছেন এবং তাদের লোকজনকে শিখিয়েছেন। ক্রমে বিএলওদের উপর চাপ বাড়ছে, এটা কি রাজ্য আর কমিশনের সংঘাতের ফলে কি বিএলওদের উপর ক্রমশ চাপ বাড়াচ্ছে? আসলে রাজা রাজা যুদ্ধ হয়, অনুভাগরা প্রাণ যায়। সিও, তারপর হচ্ছে এআরও, ওপর থেকে ইসিআই নানা রকম নির্দেশ দিচ্ছে। প্রথম কথা বুঝতে হবে, যারা বিএলও হয়েছে তারা তো এই কাজে এক্সপার্ট নয়, তারা তো এই কাজের জন্য জন্মায়নি, তারা তো এই কাজ করে না। সরকারি কর্মচারী নিয়োগ নেই কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারে, সরকারি অফিসগুলো ফাঁকা করছে, তখন শিক্ষকদেরকে, অন্যান্য যারা ইন্স্যুরেন্স, ব্যাংক, অন্যান্য কর্মচারী, তাদেরকে এই ধরনের নির্বাচনের কাজে যুক্ত করা হচ্ছে। স্কুল শিক্ষা লাটে উঠে যাচ্ছে, আর এদেরকে দিয়ে এখন ওই ডেটা এন্ট্রি অপারেটরের কাজ করানো হচ্ছে। এটা তো আরো অপদার্থতা, কারণ তারা যে কাজটা করবেন, ঠিক আছে, বাড়ি বাড়ি যাবেন, কথা বলবেন, মানুষকে কিভাবে ফর্ম ফিল আপ করতে গাইড করবেন এবং তারপর আবার ফর্মটাকে জমা নেবেন। কিন্তু এখন মোবাইলে, আচ্ছা সবাইকে এটা সরগরম, তাই কি এই ট্রেনিংটা আছে? তাহলে শিলিগুড়িতে যাওয়া হয়েছে, অন্যত্র যাওয়া হয়েছে। এই জন্য 12 জুলাই কমিটি, এই যে যারা সংযুক্তভাবে সমস্ত মঞ্চ তৈরি করেছে এই ধরনের কর্মচারীদের, শিক্ষকদের, তারা আগে গিয়ে এটা বলেছে, গিয়ে ডেপুটেশন দিয়ে সিওকে বলেছে যে বিএলওরা একদিকে মানসিকভাবে চাপে আছে, স্ট্রেনে পড়ছে, স্ট্রেস পড়ছে, তারপরে তৃণমূলীদের মস্তানি আছে, গুন্ডামি আছে, ভয় দেখানো আছে। আমি মোবাইলে পড়ে শুনিয়ে দিয়েছি রেকর্ড যে কিভাবে ভয় দেখাচ্ছে। আর তারপরে হচ্ছে প্রতিদিন একটা করে নতুন নির্দেশ আসছে, অর্থাৎ মানে ইসিআই প্রস্তুতি না নিয়ে নেমেছে। প্রত্যেকদিন একটা করে সমস্যা আমরা জানাচ্ছি, বিএলওরা জানাচ্ছে, তারপর নতুন করে নির্দেশ আসছে। এতে গোটা বিহারে যেটা আমরা হয়েছে, এখানে দেখতে পাচ্ছি ওদের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে একদল মানুষকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা, গণতন্ত্রের সংকোচন করা। বামপন্থীরা যখন গণতন্ত্রের সম্প্রসারণ চাইছে, দক্ষিণপন্থীরা তখন গণতন্ত্রের সংকোচন করতে চায়। এটা বিএলওরা বা নির্বাচনের সঙ্গে যারা যুক্ত আছেন কর্মচারীরা, তারা কিছুতেই এটা মেনে নেবেন না, মেনে নেওয়া উচিত নয়। এবং তাদের নিরাপত্তা বিধানের ব্যবস্থা করতে হবে, তাদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে, ইলেকশন কমিশনের দায়। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রাজ্যপাল সংঘাত চরমে, একদিকে যখন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ওইসব নাটকের কথা আমি শুনি না। তোমরা এর আগে অনেক শুনিয়েছো, গোটা করোনা পিরিয়ডে মিডিয়া শুনিয়েছে রাজ্যপাল আর রাজভবনের আর জওয়ানের মধ্যে যুদ্ধ, কিন্তু সব কিছুই হয় না, ওগুলো ফালতু কথা। এবং তারপরে গিয়ে দার্জিলিংয়ে বৈঠক করে